الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق اور مغرب ساری جہتیں اللہ کی ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چنانچہ تم جس طرف بھی رخ کر لو تو وہی اللہ کی جہت ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالی بہت وسعت والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لیے ان کو ان کی دلداری کے لیے کہہ لیں اور ان کو کسی طرح سے قریب کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ یہ حکم دوبارہ واپس آ جائے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کی اجازت ہو جائے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کعبہ ہی عربوں کا قبلہ رہا تھا، اور پہلے بھی انبیاء کرام میں سے بہت سارے انبیاء کرام جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور صدیوں تک پیغمبروں کا قبلہ کعبہ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کی چاہت یہ تھی کہ دوبارہ حکم بدل جائے، چنانچہ بسا اوقات نماز پڑھتے پڑھتے بھی آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی، تو تاکہ جس طرف سے آنے کا کسی کا انتظار ہو اس طرف کو نظریں بے اختیار اٹھ جاتی ہیں، تو آپ کو بھی وحی اور جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی توقع ہوتی، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دوبارہ تبدیل کر دیا، چنانچہ مسجد نبوی سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر قبیلہ بنو سلمہ آباد تھا، ان کی مسجد میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، اور اسی دوران جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترے اور آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو نماز کے دوران ہی آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی پیچھے ان سب نے بھی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ آپ جو بھی کرتے صحابہ کرام پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، بس وہی کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اگر وہ صحیح ہوتا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے یا یہ فرما دیتے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، اور اگر یہ اتباع درست نہ ہوتی تو آپ ان کو منع فرما دیا کرتے کہ تم ایسا نہ کیا کرو۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران آپ نے اپنا جوتا اتار دیا۔ اس وقت کچی مسجدیں ہوتی تھیں، اور جوتے کا حکم یہ ہے کہ جب جوتا پہن کر بندہ چلتا ہے اگر جوتے کو نجاست لگی بھی ہو تو زمین سے گھسٹنے سے جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ تو کچی مسجدیں ہوتی تھیں تو اسی طرح جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے، اور خاص طور پر جہاد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اب بھی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے لیے اپنا لباس اتارنا، اسلحہ اتارنا یہ مشکل ہوتا ہے، حالات کا تقاضا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، اگر جوتے پاک ہوں تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے انسان۔ تو نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے دوران نماز اپنے جوتے اتار دیے، تو صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے نماز کے اندر۔ بعد میں آپ نے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے نماز میں تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو جبریل نے بتایا تھا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہے، میں نے اس لیے اتارے تھے۔
تو चुनाचे अगर नजासत हो तो उतार लो, अगर ना हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह के वाकयात होते थे। अगर आप को मना करना मकसूद होता तो मना कर देते, वरना सुकूत इख्तियार फरमाते। सुकूत इस बात की अलामत होता कि इत्तिबा जो हुई है वो ठीक हुई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि एक वाकया और भी मेरे ज़हन में आ गया कि आप मुसलसल रोजा रखा करते थे, सहरी भी नहीं करते थे, अफ्तारी भी नहीं करते थे, कई दिन का रोजा रखा करते थे। तो सहाबा इकराम ने जब आपको देखा तो उन्होंने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद सहाबा इकराम कमजोर होना शुरू हो गए, रंग जर्द होना शुरू हो गए। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हमने आपको देखा कि आप मुसलसल रोजा रखते हैं। अक्सर लोग तर्जुमा कर देते हैं इसका हदीस में मुसलसल रोजे। मुसलसल रोजे की ममानत नहीं है। मुसलसल रोजे रख सकते हैं, आज रोजा, कल फिर रोजा, परसों भी रोजा, चौथ भी रोजा, कोई हर्ज की बात नहीं है। मुसलसल रोजों की ममानत नहीं है, मुसलसल रोजे की ममानत है। एक ही रोजा, ना सहरी ना अफ्तारी, कई दिन का रोजा, इसकी ममानत है। तो उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हमने आपको देखा कि आप मुसलसल रोजा रखते हैं, खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, तो हमने भी आपकी इत्तिबा में ऐसा करना शुरू कर दिया। तो फिर आपने इरशाद फरमाया था कि मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मोहब्बत के खजाने से खिलाते हैं, अपनी मोहब्बत के खजाने से पिलाते हैं, तुम ऐसा ना किया करो। चुनाचे सहाबा इकराम को मना फरमा दिया। तो यहां पर भी इसी तरह का वाकया पेश आया कि आपने अपना रुख बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की तरफ को मोड़ लिया, तो सहाबा इकराम ने भी मोड़ लिया। इसी वजह से उस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं कि एक नमाज दो रकतें एक किबले की तरफ और दूसरी दो रकतें दूसरे किबले की तरफ रुख करके पड़ी गई। चुनाचे जो लोग उम्रे के लिए, हज के लिए जाते हैं, जहां वो और ज़ियारतें करते हैं, तो वो मस्जिद किबलतैन की भी ज़ियारत के लिए जाते हैं। वहां दो मेहराब बने हुए हैं बाकायदा। तो ये जब वाकया पेश आया तो यहूद को मौका मिल गया। एक तो उनको इसकी नागवारी हुई कि हमारे किबले से ये बैतुल्लाह की तरफ क्यों फिरे हैं, और दूसरा उनको बहाना मिल गया कि ये भी कोई मजहब है कि जिसमें कभी किसी तरफ को रुख, कभी किसी तरफ को रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। तो उसका अल्लाह ने यहां पर तज़किरा फरमाया है कि जितनी भी जहतें हैं सब अल्लाह की हैं। मशरक भी अल्लाह का, मगरब भी अल्लाह का, शुमाल भी अल्लाह का, जुनूब भी अल्लाह का। ये जो हुक्म दिया है कि सारे के सारे बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, इसमें मकसूद इज्तिमाइयत है, ताकि एक नुकता मुतय्यन हो जाए कि सब लोग उस तरफ को रुख करके नमाज पढ़ें और इससे हम एक किबले वाले शुमार हों। जैसे हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो हमारा किबला भी एक हो और हर बंदा मुख्तलिफ जहतों की तरफ रुख करके नमाज पढ़े, एक इंतशार महसूस हो, इंतशार नजर आए। उससे बेहतर है कि एक जहत मुतय्यन कर दी जाए ताकि सबकी इज्तिमाइयत नजर आए। और ये इस्लाम ने इसका बड़ा एहतमाम किया गया कि देखने वालों को महसूस हो कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर इज्तिमाइयत है। बल्कि एक नमाज तकरीबन तमाम किताबों में उसका तरीकाकार लिखा हुआ है, सलातुल खौफ। जो लोग जिहाद से मुताल्लिक हैं वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों को उसका नहीं पता होता, इसलिए कि हमें जरूरत नहीं पड़ती उसको। उसका नाम है सलातुल खौफ। सलातुल खौफ का लफ्ज सुनकर बसा औकात हमारे ज़हन में आता है कि शायद कोई डर के मौका पर पढ़ी जाने वाली नमाज नहीं। सलातुल खौफ ये जब हम दुश्मन के सामने होते हैं और दुश्मन हर वक्त हमारे ऊपर नजरें जमाए बैठा हुआ है, वहां पर फिर एक इमाम के पीछे सारे मुजाहिदीन नमाज पढ़ते हैं। पूरी फौज एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है और उसका तरीकाकार ये होता है कि एक अगर 2 रकत वाली नमाज है तो 1 रकत पहले आकर आधे लोग इमाम के पीछे पढ़ते हैं, वो फिर 1 रकत पढ़ के चले जाते हैं, इमाम अपनी जगह ठहरे रहते हैं, तो दूसरा हिस्सा आकर वो दूसरी रकत इमाम के पीछे पढ़ता है। वो दूसरी रकत पढ़ के चला जाता है और इमाम फिर सलाम फेर देता है, तो फिर पहला हिस्सा आके अपनी रकत पूरी कर लेता है। फिर वो चला जाता है दुश्मन के सामने, तो दूसरा हिस्सा आके अपनी रकत पूरी कर लेता है।
یہ اتنی مشقت کی گئی، اس سے بہت آسان تھا کہ دو لوگ نماز پڑھانے والے ہوتے، آدھے علیحدہ پڑھ لیتے، آدھے علیحدہ پڑھ لیتے، لیکن چونکہ اس میں ایک انتشار محسوس ہوتا ہے، دشمن یہ محسوس کرے گا کہ شاید ان میں کوئی تفرقہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا لمبا راستہ اختیار کیا، لیکن دشمن کو اجتماعیت نظر آئے، اس مقصد کے لیے یہ مقصود ہے۔ تو خیر اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔